નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું આપની સાથે ભગવતી વિશાવડિયા अब तक બુલેટિનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિસ્તૃત સમાચારો જોતા પહેલા જોઈએ આજની મુખ્ય હેડલાઇન્સ। વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે આજથી ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024નો શુભારંભ કરાયો। રાજ્યની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં 4500 જ્ઞાન સહાયકની ફાળવણી કરાઈ। રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં માવઠું થતા રવિ પાકને નુકસાનની ભીતિ। સમાચારો જોઈએ વિસ્તૃતમાં। વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે આજથી ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024નો પ્રારંભ થયો છે। ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ત્રિદિવસીય સમિટમાં 28 દેશો પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે જોડાયા છે। આ ઇવેન્ટમાં યુએનના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાન અને ચેક રિપબ્લિકના વડાપ્રધાન પેટ ફ્રિયાલા, મોઝામ્બિકના રાષ્ટ્રપતિ ફિલિપ જેન્સિટો, ટિમોર લેસ્ટેના રાષ્ટ્રપતિ જોસ રામોસ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। 14 સંસ્થાઓએ પાર્ટનર તરીકે વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં જોડાઈ છે। અમૃતકાળમાં પ્રથમ વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કરાયું છે, ત્યારે આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી आत्मनिर्भर भारतनी थीम पर कार्यक्रम योजाशे। सहयोगी मंत्री, मैं आप सभी को गुजरात की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन, सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। यह आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहां एकत्र हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से आशा की नई किरण दिखाई थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात जैसे ये विजनरी इवेंट का प्रारंभ करते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने कहा था, गुजरात कैन एंड गुजरात इज विल। आज यह समिट 2 दशक की असीम सफलता से पूरे विश्व के लिए नॉलेज शेयरिंग तथा नेटवर्किंग का सम्मानित मंच बन गया है। आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तथा देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई जी हर वाइब्रेंट समिट में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का विजन और नई पहलों की परिकल्पना हमें दी है। आप ही के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात ने इसे भली भांति साकार किया है। गुजरात आप ही के मार्गदर्शन में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हम हमारी पॉलिसी के प्रति कमिटेड हैं। हम हर कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में ग्लोबल फाइनेंस एक्टिविटीज शुरू करने का विजन दिया और परिणाम स्वरूप उनके मार्गदर्शन में गिफ्ट सिटी आज वर्ल्ड की अनेक बड़ी फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनियों का हब बन गया है। धौलेरा SIR, साणंद मांडल बेचराजी का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मेडिकल डिवाइसेस तथा बल्क ड्रग पार्क, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब उत्पादन, इन स्पेस क्लस्टर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग,
ऐसे अनेक उपलब्धियों और विकास के नए कीर्तिमान गुजरात ने वाइब्रेंट समिट की सफलता के फलस्वरूप हासिल किया है। इतना ही नहीं, गुजरात के इस मॉडल से प्रेरित होकर देश के अन्य राज्यों ने भी अपनी राज्यों के इवेंट में समिट के आयोजन शुरू किया है। રાજ્યની ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલોમાં જ્ઞાન સહાયક બનવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલી ભરતીની કાર્યવાહી દરમિયાન પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરાયા બાદ હવે શાળા પસંદગીની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ હતી। આ કાર્યવાહીના અંતે રાજ્યમાં 4500 જ્ઞાન સહાયકોને શાળા ફાળવણી કરાઈ છે, જેથી હવે તેઓ શાળામાં હાજર થવા જશે અને 2 દિવસ પછી કેટલા જ્ઞાન સહાયકો હાજર થયા છે તેની વિગતો સામે આવશે। માધ્યમિક વિભાગમાં પણ ઘણા જ્ઞાન સહાયકો હાજર થયા ન હોવાનું સામે આવ્યું છે। આ વર્ષે અલનીનો અસર અને વારંવાર આવેલી સિસ્ટમને કારણે શિયાળો હજુ જામ્યો નથી। જોકે 15 શહેરોનો તાપમાનનો પારો 15 ડિગ્રીથી નીચે જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ઉત્તરાયણ બાદ વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં ફરી પલટો આવવાની વકી છે। રાજ્યમાં હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે, ત્યારે નર્મદાના રાજપીપળામાં, ભાવનગરના તળાજાના, જાંજમેરમાં તેમજ ગીર સોમનાથના ઘાટવડમાં કમોસમી વરસાદ રૂપી મુસીબત વરસી છે, તો બીજી તરફ વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો। છોટાઉદેપુર નગર સહિત તેજગઢ, દેવહાટ, જોજ પંથકમાં વરસાદ નોંધાયો છે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અને ગુજરાત ટુરિઝમના ઉપક્રમે ડીએચ કોલેજમાં પતંગ ઉત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ મહોત્સવમાં 60 જેટલા પતંગબાજોએ ઉત્સાહભેર પતંગ ચગાવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં વહેલી સવારથી જ ડીએચ કોલેજ પટાંગણમાં આકાશ રંગબેરંગી પતંગથી રંગાયું હતું। આ મહોત્સવમાં 60 પતંગબાજોમાંથી 40 વિદેશી અને 20 જેટલા ભારતીય આંતરરાજ્યના પતંગબાજોએ ભાગ લીધો હતો। આ પતંગ મહોત્સવમાં મોહનભાઈ કુંડારિયા, રામભાઈ મોકરિયા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ મુકેશભાઈ દોશી અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જયમીન ઠાકર સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આગામી 22 જાન્યુઆરીના રોજ રાજકોટ વિધાનસભા 68ના ધારાસભ્ય ઉદયભાઈ કાનગડ દ્વારા કામદારો માટે પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા કૌશલ્ય સન્માન યોજના માટેના મેગા કેમ્પનું આયોજન અટલ બિહારી વાજપેયી ઓડિટોરિયમ, સેટેલાઇટ ચોક, પેડક રોડ ખાતે સવારે 8 થી બપોરે 1 સુધીમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું રજીસ્ટ્રેશન ઉદયભાઈ કાનગડની ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવી રહ્યું છે। હાલ સુધીમાં આશરે 1400 જેટલા લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, તથા આ તકે રાજકીય મહાનુભાવો, સામાજિક આગેવાનો સહિતના લોકો ઉપસ્થિત રહેશે। આ અંગે વધુ વિગત પ્રતિનિધિ મંડળ વતી અબતક મીડિયા હાઉસની મુલાકાત લઈ પૂરી પાડવામાં આવી હતી। મનસુખભાઈ પીપળિયા, ધારાસભ્ય ઉદયભાઈ કાનગડ, વિધાનસભા ના ધારાસભ્ય શ્રી દ્વારા વિધાનસભા 68ના તમામ જે નાના વર્ગ હોય છે, જે કારીગરો, એના માટે સરકારની જે નવી યોજના આવી છે તે પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના આવેલી છે, એનો કેમ્પ રાખ્યો છે તારીખ 12/1/24ના શુક્રવારે અટલ બિહારી વાજપેયી હોલમાં સવારે 8 થી 1 રાખેલો છે। એમાં અલગ અલગ 18 ટ્રેડના મજૂરો જે હોય છે એને લાભાન્વિત કરવા માટેનો કેમ્પ છે અને બોડી સંખ્યામાં કેમ્પ રાખ્યો છે। લગભગ અંદાજે 2000 લોકો જેવું લગભગ રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલ છે। એનો ઓનલાઈન બધાને ત્યાંથી જ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય યોજના। એમાં અલગ અલગ જે હોય છે, ધારો કે લોહાર હોય તો લોહારને એમની કીટ મળે, પછી એમને 1 લાખ સુધીની લોન મળે બેંકમાંથી 5% હિસાબે, અને એમને સાથે ત્યાં રજીસ્ટ્રેશન માટે આધાર કાર્ડ, બેંકની પાસબુક, પાન કાર્ડ એવા ડોક્યુમેન્ટ સાથે રાખવાના હોય છે, અને ત્યાં જ ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે કેમ્પ વખતે। સમય સવારે 8 થી બપોરના 1 સુધી ચાલુ છે। અમારા કાર્યાલય, જનસેવા કાર્યાલય પેડક રોડ ખાતે ચોકમાં છે, ત્યાં રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ છે। આ યોજનાનો લાભ છે ને વધુમાં વધુ રજીસ્ટ્રેશન કરાવે લોકો, અને આ યોજનાનો મેક્સિમમ લાભ લે। જે કડિયા છે, લુહાર છે, ધોબી છે, દરજી છે, સોની છે, આ પછી આર્મના જે હોય એ છે, આર્મડ, એ બધા લોકો લાભ લઈ શકે। ત્યારે અંદાજે લગભગ 1200-1300 લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી, પછી ડાયરેક્ટ સ્થળ ઉપર આવીને કરાવી શકે।
આજરોજ ચોટીલામાં ચામુંડા ધામે સમસ્ત વાઢારા સમાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતના વાઢારા સમાજનું સ્નેહ મિલન યોજાયું હતું. સમગ્ર વાઢારા સમાજની સંસ્થાને દિલ્હીથી મંજૂરી મળતા સમાજ શૈક્ષણિક અને સંગઠિત બને તે અર્થે સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમાજ વ્યસન મુક્ત બને તે માટે વિવિધ મુદ્દાઓ અને ઠરાવો પસાર કરાયા હતા. સાથે સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત અશ્વિનગીરી બાપુ અને લાલ બાપુ તથા જલારામ મંદિરના ટ્રસ્ટી એવા દામજી બાપાના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્યથી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીત ગાય અને સમાજના સ્નેહ મિલનનો ભવ્ય કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ભારતને એક મજબૂત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે સંકલ્પ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં સમાજના ભાઈઓ બહેનો યુવાનો અને વડીલો હાજર રહ્યા હતા. આજની તારીખમાં ચિત્રોનું પાણી અમે અમારા સમાજમાંથી જ્યાં સુધી રાણા પરિવાર પાછું ન લે તો એવા સમાજની અંદર આજે ખૂબ નાનો વર્ગ છે અને સમાજ શિક્ષિત બને એવી ભાવનાથી આજે આપણે રાષ્ટ્રીય લેવલે જે આપણું એનજીઓ બન્યું એ ખૂબ જ આનંદની વાત છે. અને સમાજની અંદર શિક્ષણ આવે છેવાડાના માનવી સુધી સમાજનો વિકાસ થાય એ ભાવનાથી જ્યારે આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ અને આપણા ભારતને કેમ આપણે આગળ મદદરૂપ થઈ શકીએ, રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં ભાગ લઈ શકીએ, બસ એ જબરદસ્તીના છે. તો ફરી પાછી આપણે વાત કરશું. અત્યારે જે મૌન ભાવ આપણી વચ્ચે છે તો ગાંધીધામના અંજારમાં પૂર્વ કચ્છ એસઓજી પોલીસ મેઘપર બરોચી વિસ્તારમાં રહેતા દંપતીને માદક પદાર્થ હેરોઇન તથા અફીણના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. તેમની સાથે સંડોવાયેલ અન્ય એક આરોપીને પણ પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ બાતમીના આધારે અંજાર વિસ્તારમાં આવેલ પુરુષોત્તમ નગરમાં રહેતા જગદીશ બિશ્નોઈ તથા તેમની પત્નીએ રહેણાંક મકાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે માદક પદાર્થ હેરોઇન તથા અફીણનો રસ રાખી ગેરકાયદેસર રીતે વેચાણ પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. બંનેને હેરોઇન અને અફીણના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પૂર્વ કચ્છ પોલીસ અધિક્ષક સાગર બાગમારે જણાવ્યું હતું કે તેમની સાથે સંડોવાયેલ અન્ય એક આરોપી સંજય બિશ્નોઈને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પૂર્વ કચ્છ પોલીસ દ્વારા જે નો ડ્રગ્સ ઇન ઈસ્ટ કચ્છ કેમ્પેન ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે એના અંતર્ગત પૂર્વ કચ્છ એસઓજી દ્વારા મેઘપર બોરીચી અંજાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક હેરોઇનનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો છે. જેમાં એસઓજી દ્વારા લગભગ 225 ગ્રામ જેટલું હેરોઇન જે છે જેની કિંમત ઓવરઓલ મળાવીને બધું મુદ્દામાલ સાથે 1 કરોડ 12 લાખ જેટલું જે છે હેરોઇનનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો છે. અને એમાં ટોટલ 3 લોકો આરોપી છે, જેમાં એક દંપતીને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે જેમનું નામ છે જગદીશ ગંગાવિશન વિષ્ણુઈ અને વિજય રાજે વાઇફ ઓફ જગદીશ વિષ્ણુઈ. એ બંને મૂળ રાજસ્થાનના રહેવાસી છે અને અહીંયા અંજાર વિસ્તારમાં રહેતા હતા. અને એની સાથે સાથે જ્યાંથી માલ લાવ્યો હતું એ ત્યાં રાજસ્થાનના સાંચોર તાલુકામાંથી એ હેરોઇનનો જે માલ લઈને આવ્યા હતા. તો જ્યાંથી માલ લાવ્યો હતો એમાં એક સંજય વિષ્ણુઈ છે, એમને પણ જે છે આરોપી બનાવવામાં આવ્યો છે. ટોટલ આ કેસમાં જે એનડીપીએસનો ગુનો જે દાખલ થયો છે, જેમાં એનડીપીએસ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ જે ગુનો દાખલ થયો છે એમાં 3 આરોપી છે. પોલીસ દ્વારા જે છે આ તપાસ જે છે ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં એ બંને આરોપી જે પકડી પાડવામાં આવ્યા છે એ લોકોની 4 દિવસની રિમાન્ડ મેળવવામાં આવી છે. અને કયા આધારે કઈ રીતે ક્યારથી બધી વિગતોની જે તપાસ પોલીસ દ્વારા અત્યારે ચલાવવામાં આવી રહી છે. ચોટીલા શ્રી મોગલ કૃપાહી કેવલમ સેવા ગ્રુપ દ્વારા મામાની સ્કૂલ પંચનાથ મંદિર પાસે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગ્રામ્ય અને શહેરના 200 જેટલા દર્દીઓએ આ સેવાના કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. મોગલ કૃપા ગ્રુપના ગૌરાંગભાઈ જોશી અને ભાવિનભાઈ સોની, મારુતિ જ્વેલર્સ અને ડોક્ટર સંજય પટેલ દેવ હોસ્પિટલના સહયોગથી કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 10 ડોક્ટરે આ કેમ્પમાં સેવા આપી હતી અને આ કેમ્પને સફળ બનાવવા મોગલ કૃપાહી કેવલમ સેવા ગ્રુપના સભ્યોએ જહેમત ઉઠાવી હતી. અયોધ્યામાં યોજાનાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને દેશભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે, ત્યારે દ્વારકાથી અયોધ્યા સાયકલ લઈને 2 યુવાન નીકળ્યા હતા. આ બંને યુવાનો જામનગર ખાતે પહોંચ્યા હતા ત્યારે તરુણ આહિર અને જયદીપ આહિર બંને યુવાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બંને યુવાનો 30 દિવસ સાયકલ ચલાવી 1800 કિલોમીટરનું અંતર કાપી અયોધ્યા પહોંચશે. જય શ્રી રામ દોસ્તો, મારું નામ છે જયદીપ આહિર. અમે દ્વારકાથી અયોધ્યા રામ મંદિર સાયકલ લઈને જઈ રહ્યા છીએ. આ યાત્રા અમારી 1800 કિલોમીટરની છે અને 30 દિવસની અમારી યાત્રા રહેશે. તો અમે જે 500 વર્ષ પછી અયોધ્યાની અંદર રામ ભગવાન જે બિરાજમાન થઈ રહ્યા છે, તો તેમના આશીર્વાદ લેવા જઈ રહ્યા છે. તો જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. મારું નામ છે તરુણ આહિર. અમે તારીખ 7/1/2024 થી દ્વારકાધીશના દર્શન કરી
અને અમે જઈ રહ્યા છીએ અયોધ્યા, ઉત્તર પ્રદેશ તરફ. જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ 500 વર્ષ પછી અયોધ્યાની અંદર બિરાજમાન થતા હોય ત્યારે આ દરેક સનાતનીઓ માટે, દરેક હિન્દુસ્તાનીઓ માટે એક ગર્વની ક્ષણ કહેવાય. ત્યારે ભગવાન શ્રી રામના આશીર્વાદ લેવા માટે અમે તારીખ 7 થી દ્વારકાધીશના દર્શન કરી અને અયોધ્યા સુધી નીકળેલા છીએ. આ અમારી 1800 કિલોમીટરની યાત્રા છે અને ભગવાન શ્રી રામના આશીર્વાદ લેવા માટે અમે અયોધ્યા જઈ રહ્યા છીએ. ને રિટર્ન અમે બાય ટ્રેન આવવાના છીએ. અત્યારે અમે સાયકલ લઈને જઈએ છીએ અને પછી અમે ટ્રેનમાં પાછા રિટર્ન થઈશું. ઉત્તરાયણને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે ત્યારે આ પર્વની અંદર બાઇક કે સ્કૂટર પર જનાર લોકોને દોરી ગળાના ભાગે ઈજાગ્રસ્ત કરતી હોય છે, જેને લઈ ધાંગધ્રાના શંભુભાઈ દ્વારા બાઇક પર સેફ્ટી ગાર્ડ લગાવી આપવામાં આવે છે. રેસ્ક્યુ કરવા જતી વખતે તેઓને દોરીથી કોઈ નુકસાન ન થાય અને તેમને જીવ બચાવી શકાય તે માટે આ કાર્ય કરવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં પણ આવી સેવાકીય સંસ્થાના સભ્યો પણ આ સેફ્ટી ગાર્ડ લગાવવામાં જોડાશે. મારું નામ મહેશ રાજગોર છે. અમે અરાઈસ ગ્રુપ પક્ષી બચાવ અભિયાન છેલ્લા 17 વર્ષથી ધાંગધ્રા શહેરમાં ઘાયલ પક્ષી બચાવનું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. ઉત્તરાયણની નિમિત્તે જે અમે ઘાયલ પક્ષીઓ લેવા અમારા અરાઈસ ગ્રુપના સ્વયંસેવકો જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અમે ઇમરજન્સીમાં 108ની જેમ અમે ઘાયલ પક્ષીઓ લેવા જઈએ છીએ. આ સંદર્ભે અમારા ગળામાં કોઈ દોરી અચાનક ન આવી જાય, એમાં ગરુડની કંઈ નુકસાન ન થાય અમને, એ માટે ધાંગધ્રામાં રહેતા શંભુભાઈ મિસ્ત્રી દ્વારા અમારા અરાઈસ ગ્રુપના સ્વયંસેવકોને બાઇક પર જે સેફ્ટી ગાર્ડ લગાવી આજે આપવામાં આવ્યા છે. આ એક સારું કાર્ય છે. અમે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, જેના હિસાબે અમે સરળતાથી અમે પક્ષીઓ લેવા જઈ શકીએ, જેથી કરીને અમને પણ ગળામાં દોરી વાગે નહીં, તેમજ અમે પક્ષીઓ બચાવવામાં સહભાગી થઈ બધા સાથે. કેશોદમાં ગૌશાળા સંચાલકોએ તંત્ર વધુ ગૌધન સાચવવા ફરજ પાડી શકે નહીં અને તંત્ર પોતાની ગૌશાળા બનાવે તેવી માંગ સાથે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. ગૌશાળા સંચાલકનું કહેવું છે કે ગૌશાળામાં ગૌધન સાચવવી એક મર્યાદા હોય છે. તંત્ર રખડતા ગૌધનને સાચવવા દબાણ કરે છે. જો ગૌશાળા સંચાલકો ઇનકાર કરે છે તો તેની પોષણ સહાય પણ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. સંચાલકોએ તંત્ર દ્વારા ગૌશાળા બનાવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. કેશોદ તાલુકાના પીપળી શ્રી ગૌ સેવા સમાજ અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ અને આજે કેશોદ તાલુકા ગ્રામ્ય અને સિટી વિસ્તારના ગૌશાળા જે પુરુષોત્તમલાલજીની પ્રેરણાથી ઘણી ગૌશાળાઓ થયેલ છે. લૂલી લંગડી બીમાર ગાયોની સારવાર કરતી સંસ્થાઓ છે. આ બધી સંસ્થાઓને સરકાર શ્રી ગુજરાત સરકાર તરફથી મુખ્યમંત્રી પોષણક્ષમ યોજના નીચે સબસિડી ₹30 આપવાનું નક્કી થયેલ, પરંતુ આ લોકોએ બાંહેધરી પત્રકમાં બહારની ગાયો રાખવા માટેનો પરિપત્ર કરેલ હોય, જેના કારણે અધિકારી શ્રી લાગતા વળગતા અધિકારી શ્રીઓએ આશરે જિલ્લામાંથી 93 ફાઇલ રોકવામાં આવેલ છે. એ પૈકીની કેશોદ તાલુકાની 29 ફાઇલોને સબસિડી મળેલ નથી અને બહારની ગાયો રાખવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે. અને બહારની ગાયો દરેક ગામમાં આજે 30-30, 40-40 બિનવારસી પશુ છે. એ દરેક ગામની જવાબદારી પોતાના ગામના પશુ સાચવવાની હોય છે, બહારની નહીં. બહારની લેવાથી કોઈ માલધારીની ગાયો કોર્પોરેશન નગરપાલિકા જપ્ત કરી અને આપવામાં આવે ત્યારે ગૌશાળાવાળાને એ પશુપાલકો આરે ઠસલ થાય. આવું ન થાય એટલે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે વિચારવું જોઈએ. કૃષિપાલન સાંસદશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિચારી અને આ નિર્ણય બાંહેધરી પત્રક કાઢી અને જેની સબસિડી રોકાયેલી છે એની તાત્કાલિક અસરથી છૂટી કરવી જોઈએ. બીજા નંબરમાં કે આ નિયમ કાઢ્યા પછી દરેક ગામમાં જે ગૌશાળાની જે કમ્પાઉન્ડ હોલ છે, કાચા વાડા છે, એ જગ્યાએ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સિવાય નોર્મલ રજીસ્ટ્રેશન ફી લઈ અને નિયમ કરી આપવી જોઈએ. ગૌચરો ઉપર દબાણ છે, ઘણી જગ્યાએ ગૌચરોમાં ખનિજ ચોરી થાય છે. આ સરકારશ્રીએ ધ્યાન દેવામાં આવે અને ગૌચરો છૂટા કરવામાં આવે તો આ સબસિડીની પણ અમારે જરૂર નથી. આ સેલવાસમાં જનપ્રતિનિધિઓ અને લાભાર્થીઓએ આજે રાંધામાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં લાભાર્થીઓ સાથે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના 5મા વર્ચ્યુઅલ સંવાદનો કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. મોટા રાંધા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય સહિતના વિભાગોના સ્ટોલ પર ગ્રામજનોએ સરકારી સેવાઓનો લાભ મેળવ્યો હતો. પ્રદેશ પ્રભારી પૂર્ણેશ મોદી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દામજી કુરાડા અને ઉપપ્રમુખ વંદનાબેન પટેલે આવાસ યોજના, ઉજ્જવલા યોજના સહિતની યોજનાઓના લાભાર્થીઓને લાભ આપ્યો હતો. તેમના સંબોધનમાં પૂર્ણેશ મોદીએ મોદી સરકારની જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ, દેશના વિકાસ અને સામાન્ય જનતાના હિત માટે થઈ રહેલા કાર્યો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. આ દરમિયાન સૌએ વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ શપથ પણ લીધા હતા. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का
इतिहास रहा है कि 1988 में जब राम का रथ यात्रा निकला तो पूरा देश सनातन के लिए जागृत हुआ। अभी 2023 में मोदी की गारंटी का रथ जो चल रहा है वो गांव-गांव, गरीब-गरीब, दरवाजे जाके और लोगों को भारत सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिला, कितना नहीं मिला, जो छूटे हुए हैं उनको तत्काल जगह पे लाभ दो। ये मोदी जी की गारंटी की योजना है जिसको बड़े व्यवस्थित तरीके से दादरा नगर हवेली में दादरा मंदिर के पक्षरी ने एक गांव एक लोगों को जोड़ के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसमें हमारे प्रभारी श्री पुणेश मोदी जी थे, पूरा भारतीय जनता पार्टी की टीम आई थी और सब लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है और जनता का खूब सहकार मिल रहा है, सबको इसका लाभ मिले। यही मुख्य प्रधानमंत्री जी का यही उद्देश्य है। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરનાર 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। બીઆરટીએસ બસ તથા રેલવેમાં ચડતી વખતે ભીડભાડનો લાભ લઈ લોકોના મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરતા હતા। બાદમાં ચોરીના મોબાઈલ ફોન સસ્તા ભાવે વેચી અને આ આરોપી પાસેથી પોલીસે 13 મોબાઈલ ફોન લીધા હતા અને 3 આરોપીની પૂછપરછ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો જોવા માટે તમે જોતા રહો અબ તક। નમસ્કાર।